عورتوں کے ساتھ کچھ معاملات ہوتا کہ نہیں؟ جب ایک عورت چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، شریعت بتانے کے لیے شرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی ہم نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، بے فکر ہو کے سنیں۔ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، حاملہ سمجھ رہا ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے لوگ حاملہ، ابھی میں ایک تقریر کر رہا تھا تو حاملہ جو کہا تو وہ ایسے آسمان کا منہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا، لگتا کہ وہیں سے کچھ حاملہ ٹکے گا۔ جب ہم تب لاسٹ میں ہم بولے کہ بھائی کسی عورت کا جو پاؤں بھاری ہوتا ہے، ہاں پاؤں بھاری سمجھ لیں۔ اب پاؤں بھاری کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ اب ہندی کی چندی کر کے تقریر کرنی پڑتی ہے۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، کسی عورت کو الٹی آتی، کسی کو نہیں۔ بات سچی ہے، سر ہلائیے گا، مطالبہ میرا یہی ہے۔ کسی عورت کو الٹی آتی، کسی کو نہیں، لیکن سستی ہر عورت کو آتی۔ اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا۔ اور جس مرد کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، جب یہ موسم آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا لا کے بیوی کو دوں، آسمان کا تارا توڑ کے لا کے دے دوں، آسمان کا چاند لا کے دوں، کیا کھلاؤں اس کو؟ اسے پتا نہیں کہ یہ چاہے کچھ بھی لا کے تو نہیں کھائے گی۔ یہ مزاج ہے۔ یہ کئی مہینے کا جو موسم ہوتا ہے نا، اس موسم میں کچھ بھی کر دو وہ لوگ، کیونکہ تبدیلی بدل میں آ رہی، جس میں انقلاب آنا چینجنگ ہو رہی، اسے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کوئی کام میں اس کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے عورت اپنی ماں کے گھر چل جاتی ہے کہ نہ ساس کا ڈنڈا تو ہے گا، نہ سسر کا ٹینشن۔ جب من ہوگا اٹھے کے کھائیں گے، جب من ہوگا سوئے پڑے گے۔ جو مہینہ آگے بڑھتا ہے تو عورت کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، تو بچے کا وزن بھی بڑھتا ہے اور اس کا ہضم بھی بڑھتا ہے۔ اب ہضم کا ترجمہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ ہضم کا مطلب ہوا اس کا ابھار سمجھ گئے نا؟ گولائی ہنڈی کا پلٹا دو، جو ہنڈی کی جو گولائی ہوتی ہے، سیم 9 مہینے میں پیٹ کی سائز ایسے ہے۔ ہر عورت کا بچہ جو کوکھ میں رہتا ہے تو بچے کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کا ہضم بھی بڑھتا ہے۔ عورت اپنے پیٹ کے بچے کے وزن سے بے چین رہا کرتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ دور سے دیکھنے والے دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ابھی 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ تجربہ کار جو دائی ہوتی ہے وہ کہہ دیتی ہے۔ آپ جو الٹرا ساؤنڈ کا دور چل رہا ہے نا، جب الٹرا ساؤنڈ نہیں آیا تھا تب کیسے لوگ اندازہ کر لیتے تھے؟ جو گاؤں کی بوڑھی تجربہ کار عورتیں وہ دیکھ کے پتا کر لیتی تھی کہ ابھی کتنے دن باقی ہے، کتنا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری اور تمہاری ماؤں اور بیٹیوں بہنوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگر بچہ جنم لے تو اس کے پیٹ کی گولائی سے، شکم کی گولائی سے، اس کے بدن سے ہم دور سے دیکھ کے پتا کر لیتے ہیں کہ یہ حاملہ عورت ہے۔ لیکن آؤ چلا مصطفیٰ کی ماں کی بارگاہ میں، جہاں میں سبحان اللہ کی آواز زور سے آ جائے، حضرت آمنہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے شکم میں جب میرا رخت جگر محمد آیا نا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا، نہ کہ میرے بچے کے میرے پیٹ میں بچے کا وزن بڑھا تھا، نہ کہ ہضم بڑھا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ کہ پیٹ کی گولائی بڑھی تھی، نہ ابھار بڑھا تھا، نہ پیٹ میں بچے کا وزن بڑھا تھا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اے آمنہ، زمانے کی عورتوں کا دستور ہے کہ پیٹ کے وزن سے، اس کے ہضم سے اندازہ کر لیتی ہے کہ میری کوکھ میں کوئی پرورش پا رہا ہے۔ لیکن جب تیرے شکم کا وزن بھی نہیں بڑھا، ہضم بھی نہیں بڑھا، تم نے کیسے اندازہ کر لیا کہ 9 مہینہ پورا ہو گیا؟ تو آمنہ کہتی ہو لوگوں، میں پیٹ کے ہضم اور وزن سے پتا نہ کر پائی، مگر معاملہ یہ تھا کہ ہر مہینے میں ایک پیغمبر آ کر مجھے بشارت دیتے تھے، اے آمنہ، تیرے شکم میں آنے والا رب کا محبوب آ رہا ہے،
रोगैन का तिरबर आ रहा है, अरब का सौगर आ रहा है, मदीने का झूमर आ रहा है। इससे मैंने अंदाजा कर लिया कि 9 महीने पूरे हो। तकरीर खत्म कर दें, ऐसी तकरीर सुनिएगा ना ना, बीच में से अब तक एक लड़का भी नारा नहीं लगाया। एक तकरीर यूपी में होती तो पूरा मजमा में नारा लगता है। आप लोग किस दुनिया के बासी हैं? तकरीर कल सुने नहीं, तकरीर सुन के अपनी खुशी का इजहार भी करें कि मुस्तफा के नाम का नारा लगा रहा है। ये ऐसा नहीं कि शायद साहब आए तो आप झूठ के नारा लगा रहे हैं, दो फेंक रहे हैं। जो खुलूस नबी की सीरत के बयान में है, किसी और में नहीं। अब नारा मत लगा, ऐसा नहीं कि मैं लगाइए, तकरीर सुने मगर बेदारी के साथ। मैंने पहले कहा कि आपको सहारा लेना है, आपका सहारा होगा इंशाअल्लाह, खैर से इशारा भी हो जाएगा। आप सहारा बन जाए, मेरे दस्तों बाजू बन जाए। हज़रत आमिना के शिकम में जब मेरे नबी, तुम्हारे नबी तशरीफ लाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, धक्का देके गाड़ी ले आना पड़ेगा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा हम सब के प्यारे नबी अपनी माँ के कोख में आए, 5वें महीने या 6ठे महीने में हज़रत अब्दुल्ला का मकाम अबुआ में इंतकाल हो गया। नबी के बाप का, वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। मुस्तफ़ा माँ की कोख ही में यतीम हो गए। हज़रत आमना बेवा हो गई, हज़रत आमना बेवा हो गई। इतनी हसीन और जमील थी मुस्तफ़ा की माँ, और क्यों ना हो, रब ने उसे महबूब की माँ चुना है। रब ने महबूब की माँ का इंतखाब आमिना को किया है, तो जैसे रब का महबूब लाजवाब है, ऐसे उसकी माँ भी लाजवाब है। हज़रत अब्दुल्ला का मदीने के सफर में मकाम अबुआ में इंतकाल, हज़रत आमना बेवा हो गई। वो नई नवेली दुल्हन, तवज्जो दीजिएगा और टीप में उतर के सोचिएगा, मेरा जुमला भी सुनिएगा, अपनी गहराई में उतरिएगा। वो नई नवेली दुल्हन जिसके अभी अरमान भी पूरे न हुए, कम सिन उम्र की शादी, पहली नियामत जो कोख में आई, शोहरत चल बसा। वो औरत जिसकी कम सिनी ही में शोहर इंतकाल कर जाए, उसके दुख का कोई अंदाजा कर सकता है, उसके गम को कोई समझ सकता है। जवानी की बेवापन, हमारे समाज में कोई जवान लड़की बेवा हो जाए तो समाज के मन चले लड़के उनके गली का तवाफ करते नहीं थकते। समाज के इज्जत के लुटेरे तरह तरह के बहाना बनाकर उनके आंगन में जाने के लिए, उनकी इज्जत को तार करने के लिए न जाने कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। उस बेवा जवान औरत को इज्जत की जिंदगी गुजारना दोपहर हो जाता है, लोग उसको जीने नहीं देते। अगर वो सच्ची है फिर भी पड़ोसन ताना मारती है। आमिना बेवा हो गई उस दौर में जब मक्का में कुफ्र की अंधेरा छाया हुआ था। उस दौर में जब बेवा को लोग हकारत की नजर से देखते थे, जब बेवा को लोग गिरी हुई निगाह से देखते थे, उस दौर में आमिना बेवा हो गई। जवान आमिना मुस्तफा माँ के शिकम में है। आमिना के बहलने की औरतें जो आमिना के दिल बहलाने को आती थी, आप पूरी तरह लगा दीजिएगा, दिल बहलाने की आती थी आमिना के पास। ये औरतें मक्का के गलियों में जब आपस में बैठती थी ना, तो एक सहेली दूसरे से कहती थी कि अरे तुझे कुछ पता है क्या हुआ? आमिना को गौर से देखो, लगता ही नहीं कि बेवा, लग ही नहीं रहा कि बेवा हो गई। क्या क्यों?
اس کا چہرہ تو دیکھو کتنا چمک رہا ہے، بیوہ کا چہرہ کہیں چمکتا ہے، ان کے بدن سے دیکھو تو کیسی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، بیوہ کہیں سستی سمجھتی ہے۔ آج بھی حکم ہے کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے 40 دن تک وہ عورت صبر نہیں سکتی، زینت نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے کان والی کھلوا ہے، سب کھلوا ہے، نام کی نتنی یہ بھی کھولنا ہے، کان کا چھونا یہ بھی کھولنا ہے، کمر کا کرچ یہ بھی کھولنا ہے، اس نے اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالنا ہے، اس نے سجدے کا سامان استعمال نہیں کرنا ہے تاکہ دنیا جان جائے کہ یہ عزت گزار رہی ہے۔ مگر ہمارے سماج میں آج مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ عورتیں فتوا دیتی ہے کہ نہیں بالی رہنے کے، نہیں نکلی رہنے کے، نہیں آرے سنگار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا جانے سے کیا ہوتا ہے۔ ارے شریعت تم کے پہرا بٹھاتی ہے، مگر ماں بہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس پرانا داری کو توڑنے کے چکر میں اپنا آپ پورا کر لیتی ہے، پھر دوسروں کو الزام دیتی ہے۔ حضرت آمنہ کے بارے میں مکہ کی عورتوں نے بھی شکوہ کیا تھا، دیکھو تو صحیح ان کے خطے کھال کو دیکھو، ان کے رخسار کو دیکھو، ان کی پیشانی کو دیکھو، ان کی پیشانی کتنی چمک رہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ گالوں پہ گاسا مل رہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ بدن میں خوشبو ملتی ہے۔ آمنہ کے بارے میں یہ خبر مکہ کی گلیوں کی عورتوں میں چرچا کا باعث بن گئی ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے ایک دن حضرت عبد المطلب یعنی آمنہ کے سسر کے کان میں پہنچ گئی۔ عبد المطلب جو خانے کعبہ کا متولی بھی ہے، جو خاندان قریش کا سردار بھی ہے، عبد المطلب کے کان میں جب یہ آواز پہنچی تو میری بہو سرما لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، زیب و زینت کرتی ہے۔ عبد المطلب کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ عبد المطلب آئے اپنے گھر، آنے کے بعد آمنہ کو بڑے زوردار انداز میں آواز دیا کہ آمنہ کدھر ہے، ادھر آنا۔ حضرت آمنہ کانپ گئی، یا اللہ کبھی میرے سسر نے اتنے روگ میں کبھی مجھے پکارا نہیں تھا، جب بھی پکارا تھا بیٹی کہہ کے پکارا تھا، آج ان کے پکارنے کا تیور بدلا ہوا ہے۔ آمنہ ڈرتے ڈرتے آئی سسر کے سامنے میں ہے، نظریں جھکی جھکی ہیں۔ آمنہ کی مصطفیٰ کی ماں کی سیرت سننے والی عورتیں سنو، نبی کی ماں نے سسر کا کیسا احترام کیا تھا کہ سسر سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتی تھی۔ آج کی بہویں سسر کے سامنے بے پردہ ہو جاتی ہیں، ننگی کھالیاں پکتی ہیں۔ بتا تجھے سیرت آمنہ کی ذرا سی فکر نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا آئی ہے، عبد المطلب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب بڑے غور سے آمنہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آمنہ کی نظریں جھکی ہیں۔ عبد المطلب دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں ذرا نبی کو دیکھوں کہ مکہ کی عورتیں جو شکایت کر رہی ہیں وہ کہاں تک درست ہے۔ عبد المطلب نے دیکھا آمنہ کے چہرے کو، دیکھا کہ واقعی ان کے رخسار چمک رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں لگتا سرما لگا ہوا ہے، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، ان کے خدین، ان کے رخسار، ان کے شفتین دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے یہ بیوہ ہو گئی ہے، ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب کو بڑا غم اور غصہ آیا۔ عبد المطلب نے فرمایا اے آمنہ ذرا سچ بتانا، کیا تجھے میرے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا ملال نہیں ہے؟ کیا تجھے بیوہ ہونے کا غم نہیں ہے؟ حضرت آمنہ سارے پتا رونے لگی، کئی بابا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ایک بیوہ سے پوچھتے ہیں کہ شوہر کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، شوہر کے مرنے کا غم کیا ہوتا ہے، شوہر کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتی ہے؟ تو عبد المطلب نے طرف سے کہا تھا وہ آمنہ مکہ کی گلیوں کی عورتیں تیرے بارے میں چرچا کرتی ہے کہ تو خوشبو لگاتی ہے، تیرے چہرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ تو بیوہ ہو گئی ہے، تیری آنکھیں مخمور ہو گئی ہے، تیرے چہرے پہ نور کی پرکھا چھائی ہوئی ہے۔ اے آمنہ بات کیا ہے؟ آج تو اتنا حسین و جمیل کیوں لگتی ہے، بیوہ کیوں نہیں لگتی؟ تو عبد المطلب کے سامنے آمنہ نے کہا تھا اے بابا قسم ہے تجھ کو رب کعبہ کی، یہ میں نہیں، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں مکہ کے پہاڑوں سے گزرتی ہوں تو مکہ کے کنکر و پتھر بھی جھک جھک کے مجھے سلام کیا۔
مکہ کے کنکڑے پتھر بھی چھپ چھپ کے مجھے سلام کیا کرتے ہیں. اے بابا جب میں مکہ کے پتھری پہاڑی سے گزرا کرتی ہوں تو پیڑ پودے میرے سامنے چھپ چھپ کے کہتے ہیں السلام والسلام یا ام رسول اللہ, اے رسول کی ماں تجھ پر سلام ہو جائے. حضرت آمنہ کہتی ہے اے بابا جب میں کنویں میں پانی لینے جاتی ہوں تو پانی استقبال کے اوپر آ جاتا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت شکم میں ہے. اے بابا جب سے تیرے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرا پورا جسم خوشبودار ہو گیا ہے. خوشبودار ہو گیا اور وہ کہتی ہے 9 مہینے حمل کے پورے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے؟ پوچھو کہ سبحان اللہ کی آواز آ جائے. توجہ ہے؟ آدھا سبحان اللہ بھی آیا. پورا مجمع ہاتھوں پہ لڑا کے کہیے تو یا رسول اللہ رسول اللہ. کیسے جلوس میں آپ کیا شامل ہوں گے؟ ابھی رات ہے, ابھی رات ہے, صبح آنے والی ہے. جو صبح میں سب کا مقدر چمکنے والا ہے. اس صبح صادق میں جو جاگ کے رب سے نبی کی ولادت کا وعدہ دے کے مانگانا. اے مومنو مانگ لینا رب سے. تیری بیٹی کی اگر شادی نہیں ہو رہی نا تو نبی کی ولادت کا صدقہ دے کر کے صبح صادق میں دعا مانگ لینا. تیرے گھر میں برکت نہیں ہے نا, مت جانا کسی بابا کے پاس. برکت والی رات جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ سونے کی رات گئی ہے, جاگ کر کے آمنہ کے لال کے نور سے اپنے مقدر کو جگمگانے کی رات ہے. آج سونے کی رات نہیں ہے, آج جاگنا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ ایک ایک رات میں 4 جگہ تقریر کیسے کرتے ہیں, خوب پیسہ کماتے ہیں. ہاں انہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرتے کو نہ تھا. جب بھی کس سے پوچھے نا, میرے ساتھی میں گاؤں کے بولے بات ہیں مولوی صاحب کہاں سے ہوتے جلسہ کر رہے کرتے دن کو, یعنی ملا مجھ کو درد اس کو تو بعضوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ کتنا ہو. لیکن سچ بات یہ ہے, میں بتا دوں یہ نظران کے پاس کی بات ہے. 3 جگہ 2 گھنٹہ تقریر بولنا, کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جتنا بول سکے عالم کے علاوہ. ارے نریندر مودی لکھ کر کے بولتا 15 منٹ تو ہانپنے لگتا ہے. بڑکا نیتا کی نالی مر جاتی ہے. آخر یہ مولوی کو ہوا کیا ہے کہ نہ لیٹر دیکھتا نہ خط بولا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے بات ان کی. سبحان اللہ. زبان میری ہوتی ہے بات مصطفیٰ کی, اور جس کی بات ہوتی ہے وہی مصطفیٰ لاٹ بھی مصطفیٰ لاٹ رکھتے. میری تیری اوقات نہیں, یہ تو صرف روحانی طاقت ہے کہ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. جس رات کی صبح آخری گفتگو کر رہا ہوں اور بہت امپورٹنٹ نقطے پہ لا کر کے آپ کے ذہن کو میں چیک کرنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں. جس رات کی صبح ہم سب کے پیارے نبی تشریف لانے والے تھے, شام ہی سے حضرت آمنہ کو لگا کہ آج میرے جسم میں کچھ تبدیلی ہونے والی ہے. سبحان اللہ. نہیں بھول جاتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, امامت کا. آمنہ کہتی ہے میں گھر میں اکیلی, ساس بھی نہیں کہ اس سے کہوں. ایسے وقت کے لیے ساس رحمت ہوتی ہے. کچھ بہویں ساس کو زحمت سمجھتی ہے نا, ساس زحمت نہیں رحمت ہے. کوئی نرم بھی نہیں تھی آمنہ کے پاس, کس سے کہیں پہلی ڈیلیوری ہے, شرم دامن گیر ہے, کس سے کہیں. آمنہ گھر میں کمرے میں جا کے بیٹھ گئی. آج اتفاق سے آمنہ کے کمرے میں جو چراغ جل رہا تھا نا اس میں تیل آج ختم ہوا. رب کی حکمت. وہ نبی جو کائنات کو نور بانٹنے آ رہا ہے, اس نبی کے ماں کے گھر میں آج چراغ میں جلانے کے تیل نہیں ہے. تیرے میرے گھر میں کبھی ایسا آیا ہے؟
आमना कहती है मेरे कमरे में जो मिट्टी की दीवार का मकान था ना, जिसको हम लोग ढाबा बोलते हैं, ढाबा घर तो ना मिट्टी की मोटी मोटी दीवार, ऐसे उस जमाने में मकान अब्दुल मुत्तलिब का बना हुआ था, मिट्टी की दीवार मोटी मोटी। आमना का कमरा, अब्दुल मुत्तलिब का कमरा उधर। ससुर है कैसे कहूँ, किस शर्म से कहूँ। आमना समझ रही कि आज मेरे बदन से कुछ जाहिर होने वाला है। रात का एक पहर गुजरा, आमना अपने तख्त पर तन्हा लेटी है। ऐसे तन्हाई के आलम में एक औरत के दिल से क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। दिल में तमन्ना किया कि काश मेरे घर के मोहल्ले की कुछ औरतें होती तो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता। आमना अंदर अंदर बिछई। एक पहर रात गुजरा, आमना बिस्तर पे करवट पे करवट, करवट पे करवट ले रही है। अचानक हज़रत आमना बयान करती है कि मैंने देखा कि मेरे घर के दर दीवार फटने लगे। मेरे घर के कोने की दीवारें फटने लगी। मैं हैरान होकर बिस्तर पे उठ के बैठ गई और गौर से देखने लगी कि मेरे घर की दीवारें, मिट्टी की दीवारें क्यों फट रही है। अचानक मैंने देखा, क्या देखा कि उस फटी हुई दीवार से कुछ लंबे लंबे कद आवर औरतें मेरे घर में घुसी चली आ रही है। लंबे लंबे कदों वाली औरतें मेरे घर में घुसी चली आ रही है। मैंने उनसे पूछा, ये आने वाली बता तू कौन है, कैसे आई हो, कैसे आई हो। उनमें आने वाली में एक कहती है, वो आमना घबराना मत, मैं आदम की बीवी हव्वा आ गई हूँ। दूसरी कहती है, मैं इस्माइल की माँ हाजरा आ गई हूँ। तीसरी कहती है, मैं फिरौन की बीवी आसिया आ गई हूँ। तीसरी चौथी कहती है, मैं मरियम की माँ, मैं ईसा की माँ मरियम आ गई हूँ। आमना कहते हैं, इनके आने से मेरा घर रोशन उजाला उजाला हो। हम लोग के घर में जब डिलीवरी होती है तो वहाँ औरत के पास मर्द जाके जमा हो जाता ना, देखिए आकाशवाणी ऐसे से कर लिया, जाइएगा लखिया के भगवान। अच्छा मुस्कुरा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। चलो शेख पर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी आदत है कि तकरीर करते करते जब लगे ज़हन पे बोझ बन जाए तो थोड़ा सा मुस्कुरा रही है। मैं इसलिए बीच में थोड़ा सा काम कर देता हूँ। जब घर में कोई औरत का दर्द से शुरू होता है, जिसको बच्चा होने का पेन कहते हैं, दर्द, विलादत का दर्द शुरू होता है, तो घर की जो बूढ़ी औरतें होती हैं, चाहे दादी हो, सास हो, खाला हो, फूफू, नानी हो, जो भी है, वो उस औरत को एक कमरे में लेके चली जाती है, जो कमरा उसी काम के लिए महसूस किया गया है। घर के मर्दों को बाहर निकाल दिया था कि आप लोग बाहर जाइए, जाके अल्लाह दुआ कीजिए। यही होता है ना। या ज्यादा बेचैनी होती तो लोग गाड़ी ला करके दरवाजे पे खड़ी रखते हैं कि इमरजेंसी हो गया तो लेके भागना पड़ेगा डॉक्टर के। मगर उस औरत के पास किसी मर्द को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन जो औरत है उसके पास गई, अब तो सुभान अल्लाह, भूल जाते हम लोग। जो औरतें उनके पास गई, चाहे वो नानी की शक्ल में हो, फूफू की शक्ल में हो, दादी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, जो भी तजुर्बाकार आए थे गई, जरा इनसे पूछो कि तुम क्यों गई, तुम्हारे जाने से उसको क्या फायदा होगा, क्या तेरे पास उसके दर्द का कोई इलाज है, क्या तेरे पास उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए कोई नुस्खा है, क्या तेरे पास उसकी मुसीबत को खत्म करने के लिए कोई दवा है। एक खाला बता, नानी फूफी दादी तू बता, क्या करने गई। ये तो दर्द बड़ा दर्द है, दर्द का दर्द ऐसा होता है, इसीलिए तो माँ का मकाम रब ने ऊंचा किया है। ये दर्द ऐसा दर्द है कि रब ही शिफा देते थे,
इंसान के बस की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकती है, मगर फिर भी जाकर के जब धक्का लगा के वहाँ भीड़ की शक्ल में ये औरतें खड़ी हो जाती है। बात क्या है? ये नानी तू बता, तेरे पास दर्द का कोई इलाज है? ये दादी तू बता, तेरे पास मुश्किल को दूर करने के लिए कोई तुरियात है? ये दादना माँ, ये खाला तू बता, तेरे पास इस मुसीबत को दूर करने के लिए कोई दवा है? सब कहती कि नहीं नहीं मौलाना, हम लोगों के पास कोई दवा नहीं है। फिर क्यों जाके खड़ी हो जाती हो? तमाम औरतें कहती हैं हम लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे आने से उनको हौसला मिल जाएगा, हमारे आने से उनको हिम्मत मिल जाएगी। बिना तमसील आमिना घर में अकेली थी, अल्लाह ने आमिना के हौसले के लिए हव्वा को भी भेजा है, मरियम को भी भेजा है, हाजरा को भी भेजा है, आसिया को भी भेजा है। इन लोगों के आने से आमिना की तन्हाई दूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना कहती इन लोगों के आने से मेरे घर में उजाला, इतना रोशन कमरा हो गया, इतना रोशन कमरा हो गया कि मैं अभी इन लोगों से बात कर ही रही थी, अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे का मेन दरवाजा खुला। एकदम इस्तेमाल के लिए तैयार है जुमले का। अचानक मेरे घर का मेन दरवाजा खुल गया। मैंने जो नजर घुमाई तो मैंने देखा कि दरवाजे पर एक हसीन जमील खूबसूरत दोशीदा नाजुक नाम 18 साल की, इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दरवाजे पे खड़ी है और मुस्कुरा मुस्कुरा के अंदर आ रही है। मैंने उसको देखा तो पूछा कि ये आने वाली तू बता, आज से पहले तेरी शक्ल मैंने कहीं देखा नहीं, तेरे जैसे हसीन गुजारी आंखें मैंने किसी का देखा नहीं, तेरे रुखसार इतने तमतमाए हुए हैं, तेरे कद्दे खाल इसे इतनी हसीन रंगाई हुई है, तू कौन है? वो आने वाली कहती है हे आमिना मुबारक हो, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। रब ने अपने महबूब के इस्तेमाल के लिए जन्नत की हूरों की मलेका को भेज दिया है। अब मुस्तफा की उम्मा घर में तन्हा नहीं है, जिन्हें हज़रत हव्वा भी है, मरियम भी है, हाजरा भी है, आसिया भी है, हुराने जन्नत की मलेका भी आ गई है। अब सुबह शादी शुरू होने वाला है। हज़रत आमिना कहती है अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में कुछ परिंदे अपने चोंच में सब हीरे मोती के दाने लेके घुसे चले आ रहे हैं। मैं बिस्तर पे लेटी थी, वो तमाम परिंदे मेरे इर्द गिर्द मोतियों के त्योहार फरसाना शुरू कर दिया। इससे पता चला कि जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे तो रब ने फूलों से मोतियों से इस्तेमाल किया था। आज हम नबी के चाहने वाले नबी की आमद पर झंडे लहरा के सरकार की आमद, किरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झंडे लहरा के इस्तेमाल करते हैं। हज़रत आमिना कहती हैं ये तमाम मामला होते रहे। अचानक आवाज आने लगी इज़हरिया सैयदुल मुरसलीन, इज़हरिया खातिमुन नबिय्यीन, इज़हरिया सैयदुल आलमीन, ये आवाज आने लगी। हज़रत आमिना कहती हैं फ़खरजा मिन्नी नूर, अचानक मुझसे एक नूर का ज़ुहूर हुआ, अचानक मुझसे एक नूर का ज़ुहूर हुआ। मुस्तफा माँ की गोद में आ गए। सुभान अल्लाह, मुस्तफा माँ की गोद में आ गए। हव्वा भी दौड़ी, माँ हव्वा भी दौड़ी, मरियम भी दौड़ी, हाजरा भी दौड़ी, आसिया भी दौड़ी, जन्नत की हूरों की मलिका भी दौड़ी। सब मुस्तफा के करीब, सब मुस्तफा के करीब। जब तक हमारे घरों में औरत बच्चा जन्म नहीं देती है, तमाम औरतों की नजर उस औरत पे टिकी रहती है ना, मुंडी हिलाइएगा, टिकी रहती है। लेकिन जो ही बच्चा पैदा हुआ नजर बदल गई, नजारा बदल गया। जो ही बच्चा पैदा हुआ
उस औरत की तरफ से सबकी नजर हट गई, सबकी नजर बच्चों पर। दादी इसी को देखे, खाला इसी को देखे, फूफी इसी को देखे, नानी इसी को देखे, दाया इसी को देखे। तमाम औरतें बच्चे के चेहरे पर नजर टिक नहीं सकती, सब बच्चों को हाथ में ले लेकर के देखना चाहती है करीब से। औरत पर किसी को नजर नहीं कि खैरियत से बच्चा हो गया, टेंशन नहीं। अब बच्चे पर सबकी नजर, खाला खुशी में न समाए, फूफी खुशी में न समाए, दादी को खुशी, नानी को खुशी। नानी हाथ के चुल्लू में बच्चे की पेशानी लेकर कहती, अरे देखो तो इनकी पेशानी मेरी तरह है। दादी कहती चल हट, इनकी नाक तो मेरी तरह है। खाला कहती तू हट, इनके गाल तो मेरी तरह है। फूफी कहती तू हट, इनके होठ तो मेरी तरह है। कितनी औरतें हैं अपनी अपनी मिसाल दिया करती है। नानी कहे मेरी तरह, फूफी कहे नाक मेरी तरह, खाला कहे गाल मेरी तरह, चाची कहे इनके होठ और रुखसार मेरी तरह। बिना तस्वीर ए हल्का तू बता, जब मुस्तफा तशरीफ लाए थे, ए मरियम तू बता तूने मुस्तफा के मुस्तफा चेहरे को देखा, तू बता ए आसिया तूने मुस्तफा के लैल जुल्फों को देखा, तू बता ए जन्नत की हूरों की मलेका तुमने मुस्तफा के लबे रुखसार को देखा, तू बता ए हवा तूने मुस्तफा की पेशानी को देखा, तू बता मुस्तफा कैसे थे, इनकी पेशानी कैसी थी, इनकी आंखें कैसी थी, इनके शफेदान कैसे थे, इनके खद्दान कैसे थे। तमाम औरतों ने एक सवाल होकर कहा था, अरे मिसाल कहाँ से लाओ, रब ने बेमिसाल बना के भेजा है, रब ने बेमिसाल बना के भेजा है। ए अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, मिसाल रुख पे तेरे महताब कहा, मिसाल रुख पे तेरे महताब कहा। मुस्तफा तशरीफ लाए कायनात के खैरात मिल गई, मुस्तफा तशरीफ लाए कायनात से ज़रूरत पर मरियत की इंतहा हो गई। मुस्तफा तशरीफ लाए कुफर ताबूत में आखिरी कील ठोक दे गए। पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया, जहां जुल्मत कदा था अब वो जुल्मत कदा नहीं रहेगा, रहमत कदा बन जाएगा, रहमत कदा बन जाएगा। पहले लोग गुनाहगार थे, मुस्तफा के दामने करम से ऐसे लिपटे के नेकोकार बन गए, इसलिए वे गमखार पैगंबर आ गए। उनके जुलूस में हम तमाम लोगों को जुलूस के साथ शिरकत करके बावजूद